ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, so here virus diagram is there, tobacco mosaic virus and bacteriophage. Usually that is asked for the 2 marks question. So you have to draw it. It is very easy. You can easily do it that. So then in a plant kingdom there is no diagrams, and as well as in 4th chapter also, in animal kingdom also there is no diagrams. Then we come to the 5th chapter, that is morphology of flowering plant. So in morphology of flowering plant, here root diagram is there, as well as the along with the explanation about the plant placentation, estivation. These are very important for the 5 marks question. ಸೊ ಇದು ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Particularly draw a neat label diagram of the dicot root, dicot stem, dicot leaf, as well as the monocot root, monocot stem, monocot leaf. That is asked for the 5 marks question. That diagrams are very easy. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ 8 to 10 labelings, then you will get the full marks for that questions. Then in 7th chapter, in 7th chapter, I think some students are facing difficulties in that, because they ask about the cockroach diagram. Different parts are like digestive system, nervous system, reproductive systems are there. That is quite difficult. So you just leave that chapter. At least you have to prepare the muscular tissues like cardiac muscles, striated muscles, smooth muscles. That is the explanation also there. So difference is there, as well as the diagrams are there. That is very important. At least you have to prepare that. Okay. Then in 9th chapter there is no diagrams, and in 10th chapter you have they may be asked about the explain mitosis or explain the meiosis. Particularly in that they will ask about the meiosis 1. In that meiosis 1 they ask about the prophase 1. Prophase 1, here again 5 phases are there: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis. So we have to thoroughly prepare that, and that chapter is very important for theory as well as the competitive exam. Very short chapter but important chapter. Then we go to the 11th chapter. In 11th chapter also there is no diagrams. At least only for a mass flow hypothesis is there, or pressure flow hypothesis is there. You have to prepare that. After that stomata diagram, that is very easy diagram. Usually that is asked for the 2 or 3 marks question. Then in 12th chapter, nitrogen cycle, you have to prepare that. If you are facing difficulties or confusions about the mineral nutritions, you just leave it, because you will get more options, so you can easily get very good marks. Then in 13th and 14th chapter, in 13th C3 cycle and C4 cycle, and in 14th chapter respiration in plant, glycolysis, citric acid cycle or Krebs cycle, and electron transport system. You have to prepare that, because at least ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. C3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, C4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ಲು. ಇವು 4ರಲ್ಲಿ 2 ಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವನ್ನ. ದೆನ್ in 15th chapter there is no diagrams. Then in 16th chapter, drawing neat label diagram of the human digestive system as well as the alimentary canal. So transfer section of the alimentary canal, that is also important one. Then in respiration, human respiratory system. Then in excretin, human excretory system and circulatory system, draw a neat label diagram of the heart. That is all important diagrams. And brain diagram, brain as well as the neuron. So these diagrams are very important. You have to practice it. And in 8th chapter, I forgot that. So 8th chapter particularly plant cell, animal cell, structure of the mitochondria, structure of the chloroplast. So these all are the very important diagrams.
So this year maybe you will get the 25 to 30 marks diagrams, so you can easily pass in diagrams only. Then we come to that the essay type questions. In essay type questions, but in first chapter usually in first chapter there is no 5 marks questions, but this year you may get short notes of the museum or herbarium for 5 marks question, and binomial nomenclature rules, that is maybe asked for the 5 marks questions. What is binomial nomenclature? Explain the rules, that is asked for the 5 marks question. And in second chapter biological classification, in that you may get characters of the protista or fungi. Fungi usually asked for the 5 marks questions. At least you have to prepare the fungi characteristics, general characteristics. Then their classes usually ask for the 3 marks questions. At least you have to prepare the general characters of fungi. Then after we come to that the third chapter, that is animal kingdom, plant kingdom. In that you have to prepare the pteridophyte general characters, gymnosperm general characters, as well as the angiosperm general characters. So usually you ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಒಂದು 7 to 8 characters. So then it is enough for the 5 marks question. Then fourth chapter, in animal kingdom, phylum Porifera, Annelida, Arthropoda. Phylum Porifera, Arthropoda and Annelida, ಇವು ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 100% ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟೈಸಿಸ್, ಆಸ್ಟಿಕ್ಟೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರೆಪ್ಟಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಬಂದರೂ ಸತ್ಯಾಗೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ನು, ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೂಡ. ಇವನ್ ದಟ್ 5 marks questions essay type, explain what is estivation, explain their types ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ their types ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ವಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಆರ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಆರ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್, ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇನ್ 7th ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೊ ಇನ್ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಡ್ತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ or describe the structure of the chloroplast, or describe or explain the types of chromosomes, or describe the structure of nucleus. ಇವು 4 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು. ಇವು 4 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಗಿ ಅಪಟಸ್ಸು, ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸು, ಇವನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ RER SER ಇವನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಜೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನು. ಅದರೊಳಗೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಸ್ಟೇಜನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ 4 ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಪೇಸನ್ನಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಪೇಸ್ 2 ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಅದಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ದೆನ್ ಇನ್ 11th ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೊ 11th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಅದು ಒಂದಷ್ಟೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತರವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ವಲಾಗಿ ಅದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸರಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬರೋದು ವೆರಿ ರೇರ್. ಇದರೊಳಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಆರ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ವಿಚ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೋಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಲೆಗುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು 13 ಚಾಪ್ಟರ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆದರೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರದೆ ಜೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅದೊಂದು. ಆನಂತರ C3 ಸೈಕಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ C3 ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ C4 ಸೈಕಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಸೈಕಲನ್ನು ತರೋವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ where exactly in ATP are formed, how many ATP are formed in the mitochondria, these questions are arises for the 1 mark or 2 marks questions. Or amphiboolic pathway ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ amphiboolic pathway ಯೂಸ್ವಲಿ ದಟ್ ಸೈಕಲ್ ವೆರಿ ರೇರ್, ಬಟ್ ಸೈಕಲ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು 2 times ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ 15 chapter ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ explanation about the hormones functions. So explain the functions of the ethylene or abscisic acid or ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇದು 5ರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದು. ಸೊ ಇವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 5 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು, ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ನಲೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಂತೂ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು, ಆನಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ವು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ coagulation of blood, 3 marks question. Then difference explanation about the electrocardiograph ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ADH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆನಂತರ ಜೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆನಂತರ ಹಾರ್ಟ್, ಇವು ಹೌ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್. Then in locomotion and movement, here main important question is the sliding filament theory ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೋನ್ಸು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ ಫಿಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮಸಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್, ರಿಬ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಯರ್ ಒಳಗೆ, ಅನಂತರ ಐಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ FSH, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ LH, ಆರ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.